قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر
وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تحييني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله
عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وسنة عرشه ومداد كلماته لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت تعلم وتعليم تذكر وتذكير والنفع والاتباع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Berpanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pertemuan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikumpulkan oleh Allah pada pagi yang mulia ini di dalam masjid rumah Allah yang mulia, untuk menghadiri solat berjamaah bersama dan menghadiri majlis ta'lim, menegakkan dan belajar di ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita antara hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, tingkatkan keimanan dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat, dan mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya, menegakkan syariat Islam dan menegakkan perkara-perkara yang disyiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memurniakan kita taufiknya dan hidayahnya, supaya kita dapat menambahkan amal ibadah kepadanya, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keikhlasan dalam ibadah-ibadah tersebut, agar kita mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan keselamatan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin
hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah hari ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-18. Alhamdulillah, minggu yang lalu telah dibahaskan oleh Fadil Ustaz Yusuf permulaan tajuk berikat ilmu dan ma'rifat. Dan seperti mana adalah kita bincangkan pada mukadimah yang panjang. Beberapa minggu kita membahaskan mengenai mukadimah and introduction oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengenai intisari daripada kitab Minhajul Abidin. Maka kali ini kita akan mendalami bahasan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang mana telah beliau menerangkan bahawa sesungguhnya ada 7 peringkat yang harus dilalui oleh seseorang yang ingin menempuh keikhlasan, pencapaian, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bab yang pertama dan permulaan adalah peringkat ilmu dan ma'rifat. Kan? Peringkat ilmu dan ma'rifat. Maka Imam Al-Ghazali menekankan 2 permata yang hanya boleh mendekatkan seseorang hamba kepada Tuhannya adalah ilmu dan ibadah. Ilmu dan amal ibadah. Maka apakah ilmu yang perlu kita tahu? Apakah ibadah yang perlu kita lakukan agar kita dapat mencapaikan pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau telah membahaskan bahawa ilmu itu terbahagi kepada beberapa macam. Ada ilmu yang dinamakan fardu ain, ada ilmu yang dinamakan fardu kifayah. Ada juga ilmu yang diwajibkan untuk kita pelajari, iaitu ilmu fardu ain. Ada juga ilmu yang diharamkan untuk kita belajar, iaitu seperti ilmu sihir. Maka untuk mengetahui apa ilmu yang harus seseorang itu pelajari supaya dia mendapatkan pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu Allah itu luas. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu sungguh luas. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberatkan ke atas hamba-Nya untuk mempelajari semuanya. Maka itu dibahagikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang mana wajib dipelajari oleh seseorang yang mukallaf, seseorang muslim, seseorang mukmin yang akan menempuh itu dipanggil proses baligh. Ini sebelum seseorang manusia, lelaki ataupun perempuan, sebelum dia mencapai usia baligh, hendaklah dia mengetahui asasnya ilmu fardu ain. Maka fardu ain, ilmu yang harus dan wajib kita pelajari, ada beberapa macam. Di antaranya dan terutama adalah pengenalan ilmu mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, yakni keberadaannya Allah. Pelajari tauhidnya Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, sifat-sifat yang harus bagi Allah, dan segala perkara yang berkaitan dengan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau seseorang mukmin tidak mengenal Tuhan yang disembahnya, maka takkan dia mencapai pendekatan kepada Tuhan. Maka ilmu tauhid itu adalah ilmu yang paling penting. Kemudian diikuti dengan ilmunya fardu ain, ilmu yang membahaskan mengenai air-air yang dibolehkan ataupun air-air yang digunakan untuk berwudu, air-air jenis-jenis air yang boleh digunakan untuk beristinja. Itu permulaannya ibadah. Ini makrifat yang perlu dia tahu
Pertama sekali ilmu mengenai Allah Subhanahu Wa Taala dan berkaitan padanya, yakni ilmu iman, rukun-rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasulnya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Maka ini 6 perkara sahaja pembahasannya itu luas. Ini semua termasuk dalam bahasanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Maka itu apabila kita meneliti kitab-kitab karangan para ulama kita, maka mereka selalu memulakan bab kitab Fardu Ain dengan kitab mengenai iman, pembahasan mengenai iman yang 6 tadi. Ini semua perkara yang berkaitan dengan keimanan seseorang. Bila seseorang itu telah mantap imannya dengan mempercayai perkara-perkara yang gaib tadi, barulah bila dia beribadah, dia melakukan amal ibadah sesuai dengan rukun Islam yang diperintahkan Allah SWT, yakni melakukan solat 5 waktu, kemudian berpuasa, solat 5 waktu, kemudian zakat dan berpuasa pada bulan Ramadan, dan seterusnya dengan haji dan umrah manasik. Jadi perkara mengenai rukun iman dan rukun Islam itu saling berkaitan, tak boleh dipisah. Yang pertama itu adalah ilmu, yang kedua itu adalah ibadah. Rukun iman, ilmu. Rukun Islam, ibadah. Maka kalau ilmu itu dipisahkan dengan ibadah, seseorang itu takkan dapat mencapai dengan pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Ghazali dia mengatakan dalam kitab ni, bab ini mengatakan 2 permata Al-Jawharain. Ini 2 permata yang mana tak boleh pisah, dan ia diperlukan oleh setiap muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang inginkan kesuksesan di dunia, maka wajib mempelajari ilmu. Dia nak jadi orang yang buat bisnes, dia mesti belajar ilmu bisnes. Tak boleh dia entang kata dia buat bisnes, sebab banyak tak jadi. Ada cara-caranya. Cara dia nak marketing, branding dia, kemudian cara dia nak market produk dia, kemudian cara dia nak layan customer service dia, kemudian nak tahan customer supaya sentiasa berulang balik pada dia. Ini semua ilmu perlu dia belajar, baru orang tu boleh sukses dalam bisnes. Begitu juga seseorang yang ingin menjadi doktor, ingin menjadi seorang engineer, semuanya perlukan ilmu, dan pelajarannya bukan pelajaran yang ringan. Yakni proses pembelajaran itu sahaja makan tahun. Kita sekian tahu sistem pendidikan kita, mula daripada primary 1 sampailah ke universiti, berapa belas tahun belajar. Semuanya pelajaran mengenai perkara-perkara tadi. Asas ilmu yang dia belajar daripada darjah 1 sampai menengah 4, itu adalah asasnya ilmu. Sebelum dia masuk itu specialization. Betul? Habis dia O-level, barulah dia pilih dia masuk ITE ke Poly ke JC. Baru dia akan channel mana yang dia nak, kecenderungannya itu pada bidang mana, engineering, bidang sains, bidang doktor, bidang apa. Ini nama dia takhasus, specialist ataupun specialization. Tapi yang asas sudah dari primary 1 sampai sec 4, tak boleh tidak, seorang murid itu wajib hadir, wajib dia belajar. Dia pas ke tak pas tu lain cerita. Tapi sistem pelajaran dia mesti go through, tak boleh escape. Itu hanya pelajaran mengenai dunia, tuan-tuan. Apatah lagi pelajaran proses yang
menujukan kita kepada akhirat. Maka itu ulama-ulama kita menyusunkan manhaj. Tahu artinya manhaj? Manhaj itu artinya sistem. Sistem pelajaran. Sistem pelajaran. Seseorang itu apakah yang perlu dia belajar daripada awal? Basic. Maka yang basic perlu dia belajar bacaan Al-Quran Al-Karim bersertaan dengan tajwid. Kemudian bersamaan pelajaran tauhid mengenai rukun iman, kalau berkaitan dengan beriman kepada Allah, Rasul, malaikat dan seterusnya. Kemudian barulah dia mempelajari mengenai perkara berkaitan dengan ibadah. Ini harus kita faham konsep ini dulu, tuan-tuan. Sebab banyak yang tidak memahami konsep ini. Maka itu bila dia melakukan ibadah tanpa ilmu yang benar ataupun ilmu yang mantap dalam dada dia akan menempuh perjalanan kesulitan. Sulit. Apa dia ibadah dia buat, akan sampai waktu dia nanti dia akan gibah, dia akan rasa, dia akan ada banyak buruk sangka pada siapa? Tuhan. Berapa banyak antara kita yang benar-benar beribadah kepada Allah, tetapi hati kita ragu-ragu kepada Allah. Betul tak, tuan-tuan? Betul. Bila kita melalui sesuatu stage ataupun selalu melalui sesuatu perkara yang menggugat keimanan kita, maka kita ragu-ragu kepada Allah. Kita buruk sangka pada Allah SWT. Kita buruk sangka pada aturan planning Allah SWT. Dan bukankah Allah SWT dah berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku ini, yakni keadaan aku ini bersesuaian dengan apa? Bersesuaian dengan bagaimana hamba aku ini menyingkapi aku. Kalau kita fikir baik kepada Allah SWT, maka perkara baik akan menimpa kita, walaupun perkara itu satu musibah. Tapi kalau kita tak ada sangkaan baik kepada Allah, maka bila satu perkara menimpa kepada kita, kita akan buruk sangka kepada Allah. Dan itu tidak akan mengurangi ataupun merendahkan martabat dan zatnya Allah, tapi dia akan balik pada kita. Maka itu ilmu ini sangat penting untuk kita fahami. Imam Al-Ghazali berkata di sini, kan, muka surat 18, perkara ini menunjukkan betapa mulianya ibadah. Dan ayat di atas, yakni wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikat manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyembah Allah. Illa liya'buduni, makna illa liya'rifuni, yakni agar mereka mengenal aku. Tak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Macam mana nak cinta kepada Allah SWT? Ini bukan perkara yang mudah, tuan. Sebab kita ini berhubungan dengan sesuatu perkara yang gaib, yang tak boleh kita nampak dengan mata kasar kita. Kita hanya boleh kenal sifat-sifat Allah SWT yang diajarkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran dan juga Nabi SAW. Dah. Nak berhubungan dengan perkara yang gaib ini bukan senang. Ini maksudnya gaib. Nak percaya mengenai malaikat, nampak malaikat? Kalau nampak, tak ada yang dari kita yang hidup, dia lari dah. Nampak kita pada hari kiamat? Nampak kita pada neraka, surga Allah, sirat, yaumul hisab? Nampak? Nampak. Itu adalah stage gaib, peringkat gaib yang tak boleh kita musyahadah dengan mata kita. Tapi Allah SWT mengurniakan pada setiap insan perasaan, dinamakan al-his, perasaan hati. Dalam hatinya terletaknya iman, kepercayaan. Nak hidupkan ni hati ni
dengan perkara-perkara yang gaib. Itu perlukan kepada ilmu dan makrifat. Maka itu kata Imam Ghazali, ia cukup membuktikan tentang kemuliaannya serta kewajiban untuk sentiasa menjalankan ibadah. Sungguh besar erti ilmu dan ibadah kepada kehidupan di dunia dan di akhirat. Sungguh besar ertinya ilmu dan ibadah kepada kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka itu wajiblah ke atas kita untuk hanya mengejar ilmu yang bermanfaat dan menjalankan ibadah dan melupakan perkara-perkara lain yang batil. Ini kerana dalam ilmu dan ibadah sudah terkandung segala urusan dunia dan akhirat. Dalam ilmu dan ibadah sudah terkandung segala urusan dunia dan akhirat. Ya, antara kemuliaan, kebesaran agama kita, syariat yang diajarkan Nabi SAW, perkara ibadah yang kita lakukan itu efeknya banyak pada keduniaan kita. Dan bukankah Nabi SAW mengajarkan kita banyak zikir-zikir, wirid-wirid yang berkaitan dengan keadaan kita di dunia. Nak keluasan rezeki, baca ayat Al-Quran. Nak keluasan rezeki, baca zikir-zikir, wirid-wirid. Padahal itu ibadah. Anggap kena-mengena dengan rezeki kita. Dan rezeki itu maknanya luas, bukan rezeki wang sahaja. Banyak ilmu. Makin kita belajar, makin kita mendapati diri kita banyak tak tahu. Jadi membangunkan negara dan mencipta kemakmuran, ia juga termasuk ibadah jika ia dilaksanakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersama ilmu dan ibadah kita dapat mencapai kebahagiaan dunia dengan kemajuan dunia yang sihat dan bukan yang menyesatkan, juga kebahagiaan di akhirat. Seharusnya kita memusatkan perhatian dan fikiran hanya untuk ibadah dan ilmu. Ya tuan-tuan, kita banyak menghabiskan masa kita pada perkara yang melalaikan kita daripada Allah. Kita ni dibesarkan dalam keadaan, dalam environment yang banyak melalaikan kita daripada Allah. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kita agar kita tidak terlepas daripada perbuatan harian hanya dengan kita menggandingkan perbuatan harian itu dengan zikir, maka ia berubah menjadi sesuatu ibadah. Betul? Ini adalah kita bahaskan banyak kali. Zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW dari mulanya bangun tidur sampailah kita lelapkan mata tidur balik. Dari mulanya kita bangun, apa yang harus kita baca, bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat hidup yang diberikan, peluang oleh Allah untuk kita hidup pada hari itu. Untuk apa? Agar kita masih dapat peluang memohon pengampunan kepada Allah. Dan hari itu, moga-moga hari itu menjadi hari yang baik buat kita. Itu permulaan bangun tidur ni zikir. Kemudian lazimnya seseorang manusia bangun dia dari tidur, dia masuk ke tandas, zikir, masuk ke tandas. Kemudian sudah buang hajatnya, sudah selesaikan hajatnya, ada zikirnya lagi. Kemudian keluar daripada tandas, ada zikirnya lagi. Memakai pakaiannya, ada zikirnya lagi. Kemudian dia mulakan ibadah solatnya. Kemudian dia keluar rumah, ada zikirnya lagi. Betul? Maka zikir ini bergantung dengan setiap perbuatan amali seseorang mukmin. Maka itu harus kita pelajari yang apa kitab yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, Adhkar Yaumi wal Laila.
Zikir-zikir siang dan malam. Ya, walau kita tak mampu untuk mengamalkan semuanya, tapi jangan kita tinggalkan walaupun sedikit amalan. Sikit-sikit lama-lama jadi. Jadi bukan orang itu harus dihafal itu zikir dulu baru dia praktis, tak. Mulakan dengan pendek. Dan kita kalau perhatikan zikir-zikir yang diajarkan Nabi SAW, semuanya doa-doanya pendek-pendek, tak banyak-banyak. Ini ada yang banyak, tapi at least yang pendek tu sesuaian untuk semua peringkat umur, baik yang kecil sampai yang tua. Kalau yang lebih cerdas lagi sikit, masih boleh menghafal, masih boleh berupaya membaca lebih pantas, maka dia usaha membaca zikir yang lebih panjang. Jadi ilmu dengan ibadah kita tak boleh berpisah. Jadi seharusnya kita memusatkan perhatian dan fikiran hanya untuk ibadah dan ilmu. Jika demikian, kita akan menjadi kuat. Kuat apa? Kuat batin. Batin kita ni ada kekuatan. Seperti mana fisik kita juga ada kekuatan. Badan kita ini dijadikan dengan dua perkara, jasad dan roh. Jasad kita ini perlukan kekuatan daripada perkara-perkara fizikal. Stretching, exercise, makanan yang sihat, udara yang baik, air yang bersih, tu baru kita punya jasmani jadi sihat. Pandangan, lihat perkara-perkara yang hijau, dengar perkara-perkara yang baik, itu perkara yang berkaitan dengan fizikal. Begitu juga roh kita juga ini ada makanannya. Roh ada makanannya. Apakah makanan roh? Makanan roh itu adalah ilmu dan ibadah. Makanan roh adalah ilmu dan ibadah. Jadi ibadah yang kita lakukan ini dia menguatkan kita punya roh. Jadi macam mana badan kita ni kena charge, betul tak? Tuan-tuan, phone kita boleh tak kita berapa lama phone boleh hidup kalau tak charge? Tak sampai 1 hari pun dia dah gone. Betul? Sekejap-sekejap kita cari charger, masih 50% charge lagi, sampai tunggu kosong. Betul? Ada yang lagi kiasu, masih 80% charge lagi. Kalau boleh dia nak tengok phone dia 100 saja. Semua perkara itu perlukan kepada top up. Dia perlukan kepada recharge. Roh kita juga itu perlukan kepada recharge. Di mana kita harus makan beberapa kali sehari. Pagi makan, tengah hari makan, malam makan. Bahkan sekarang kita lebih makan. Subhanallah. Lebih makan. Jadi kalau kita begitu prihatin pada fizikal kita berikan perhatian, kita pastikan yang kita ni tak boleh lapar. Lapar sikit je gastrik lepas. Kena makan on time. Lepas tu kena makan makanan yang betul. Sayur, makan nasi, makan ni. Cuba makan biskut je sampai malam. Dia boring lain. Kemudian dia pun tak ada semangat nak hidup. Begitu juga jawapannya kenapa Nabi SAW mengajarkan kita berbagai-bagai jenis zikir. Jadi seseorang itu tak jemu. Ada zikir yang dilakukan dengan lidahnya, ada zikir yang baca wirid begini, ada zikir yang dinamakan membaca Al-Quranul Karim, ada zikir dengan duduk mempelajari ilmu. Banyak perkara. Bermacam-macam jenis zikir, bermacam-macam jenis cara untuk kita charge kita punya batin. Jadi maka itu kalau kita
akan menjadi kuat dan berhasil kerana berfikir selain ibadah dan ilmu adalah batil dan sesat serta hanya akan membawa kehancuran ke atas dunia ini. Kesimpulannya, tidak ada yang lebih baik dari ilmu dan ibadah. Itu noktanya. Tidak ada perkara yang lebih baik daripada ilmu dan ibadah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengenai iman, yakni ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Dan keimanan itu perlu kepada ilmu. Betul? Setiap orang yang berilmu kalau dia tak beramal tak guna. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak disertai dengan amal yang benar, maka ia seperti sesuatu pohon yang tidak berbuah. Apakah fungsi pohon itu kalau ia tidak memberikan manfaat? Amal itu adalah buah daripada ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Dan setiap orang, sesiapa sahaja yang mengamalkan sesuatu perkara tanpa dasar ilmu yang benar, maka perbuatan amalannya itu tertolak dan tidak diterima oleh Allah. Jadi sia-sia. Sia-sia. Sehubungan dengan kemuliaannya itu, Nabi SAW bersabda, Inna fadlal alimi alal abid. Kelebihan orang yang berilmu atas orang yang menjalankan ibadah, kafadli ala adna rajulin min ummati. Ibarat kelebihanku, yakni kedudukanku, kata Nabi SAW, atas orang yang paling rendah di antara umat aku. Jadi perbezaan yang begitu jauh, kemuliaannya, kehormatannya, ilmunya, semuanya jauh beza. Alim dengan abid. Alim itu siapa? Orang yang berilmu. Abid itu siapa? Orang yang banyak beribadah. Kalau orang yang berilmu dan banyak beribadah, nama dia alimul abid. Orang yang berilmu dan dia juga rajin ibadah. Itu pemberian yang besar daripada Allah SWT. Banyak orang ada ilmu tapi malas juga. Ada pula orang yang banyak sangat ibadah tapi dia malas belajar. Dua-dua tak match. Dua-dua tak match. Maka itu kata Nabi SAW, kan? Khairul amal, sebaik-baik perbuatan itu adalah perbuatan yang dilakukan secara istiqamah dan selalu walaupun sikit. Tuan-tuan nak tahu rahsia dia? Apakah rahsia guru-guru kita, ulama-ulama kita, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah rahsia mereka itu mendapat pencapaian seperti itu? Kedudukan darjat yang tinggi di sisi Allah. Di mata Allah dia tinggi, di mata manusia juga mereka dipandang mulia oleh Allah. Apa rahsia mereka? Rahsia mereka tidak lain dan tidak bukan adalah mereka belajar sedikit ilmu, terus mereka amalkan. Dia bukan tunggu ilmu dia banyak baru dia amal, tak. Dia dengar satu perkara guru dia ajar, terus dia buat. Besoknya tambah lagi satu, dia buat. Sebab keistiqamahan dia, kan? Konsistensi. Dia konsisten dalam perbuatan amalan tersebut. Bila dia dah konsisten, baru dia menambah amal ibadat tersebut.
Itu secret je. Semua guru-guru kita, bila kita tanya, mereka bilang itu perkara. Wahai anakku, bila kau pelajari satu ilmu, satu perkara, amalkan. Itu je dah. Tak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. Yang penting istiqamah. Itu rahsia. Perhatikan pula sabda Nabi SAW. Nadratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Perhatikan hadis Nabi SAW ni tuan-tuan. Kata Nabi SAW, sekali melihat wajah orang yang berilmu adalah lebih aku suka daripada beribadah selama 1 tahun. Dan ibadah tu bukan calang-calang ibadah. Ibadah puasa setahun, ibadah mendirikan solat malam setahun. Boleh? Bukan mudah kan? Berat-berat. Kita nak puasa 1 bulan dah tengah mengah. Sampai hari raya kita pun bulan. Betul? Kita puasa Ramadan bulan, hari raya kan tuan. Tapi sebab excited je kita dapat puasa sebulan, hari raya pun bulan. Bahkan extend sampai tahun depan, sampai Ramadan lagi satu. Betul tak? Ini bayangkan ni puasa setahun. Bukan sahaja puasa setahun, amal solat malam setahun tu. Nabi kata, aku melihat wajah orang yang alim itu 1 kali pandangan lebih bermakna, yakni lebih mulia daripada seseorang yang beribadah setahun berpuasa dan setahun solat. Ini menunjukkan martabat ilmu itu tinggi. Dan jangan kita meremehkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan digelar gelaran talibul ilm, penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu ni banyak syarat-syarat dia tuan. Bukan senang nak jadi penuntut ilmu. Banyak penuntut ilmu ni gagal. Banyak penuntut ilmu gagal. Penuntut ilmu nak jadi penuntut yang hakiki, penuntut yang benar-benar, maka dia harus dibimbingi seseorang mursyid. Kan kita dah bahaskan pasal mursyid. Mesti ada mursyid. Itu guru dia akan bimbing dia. Dan guru mursyid ni juga bukan salah-salah guru. Jadi dia akan train. Daripada dia mencari ilmu, ilmu dia dengan ibadah dia dah mesti go together. Begitu yang diajarkan guru-guru. Kan? Sabda Nabi SAW yang lain, ala adullukum ala ashrafi ahli jannah. Adakah kalian mahu aku tunjukkan siapakah yang paling mulia di antara penghuni syurga? Yang paling mulia. Semua ahli syurga tu mulia, tapi dalam semua kemuliaan tu ada yang lebih mulia. Ini kata Nabi yang paling mulia. Tapi yakni tak ada orang yang lebih mulia daripada ni golongan. Dan golongan ni golongan ahli syurga semuanya. Jawab para sahabat, bala ya Rasulullah. Ya, kita nak tahu. Kita nak tahu. Maka jawab Rasulullah SAW, hum ulama'u ummati. Mereka adalah para ulama, orang-orang yang berilmu dari kalangan umat aku. Ulama'u ummati. Ulama. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Kan? Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Gelarannya ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT akan angkat orang-orang beriman antara kamu dan juga orang-orang yang berilmu antara kamu dengan beberapa darjat.
Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, beza satu darajat antara darajat yang lain adalah perjalanan sejauh 500 tahun. Allah tidak berfirman satu darajat, Allah firman berdarajat-darajat, beberapa peringkat. Paling minimum 3. Jadi orang yang berilmu tu takkan apa tuan-tuan, dia takkan menyesal. Kini sudah jelas bahawa ilmu itu ibarat permata dan lebih utama daripada ibadah. Jangan kita salah faham, bukan bermakna ibadah itu tak penting. Nah, ilmu itu harus kita dahului daripada ibadah. Banyak hadis-hadis Nabi SAW mengenai kelebihan menuntut ilmu. Orang yang keluar daripada rumahnya menuntut ilmu, maka dia seperti jihad fisabilillah. Dia menuntut ilmu. Dan kata para ulama, ilmu ini adalah ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah dan Rasul. Banyak orang keluar rumah cari ilmu, tapi ilmu dia tak mendekatkan dirinya kepada Allah dan Rasul. Dan dapat pahala jihad fisabilillah senang, cari ilmu. Kan? Namun demikian, kita tidak boleh meninggalkan ibadah, bahkan wajib beribadah dengan disertakan ilmu. Umpamanya sebuah pokok yang mana ilmu ibarat pohonnya dan ibadah ibarat buahnya, maka jika kita beribadah tanpa dibekalkan dengan ilmu, ilmu tersebut akan lenyap bagaikan debu di tiup angin. Di sini jelas menunjukkan bahawa kedudukan pohon adalah lebih penting, kerana pohon merupakan inti utama. Akan tetapi buah mempunyai fungsi yang tidak kurang juga pentingnya. Oleh kerana itu, kita harus memiliki kedua-duanya, iaitu ilmu dan ibadah. Moga-moga Allah SWT menguatkan kita keteguhan dalam menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah. Dan moga-moga Allah SWT menjadikan kita, memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'alimna alladhi yanfa'una. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman sha'a ridha wa la tuwallina waliyya siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Dan sampai kita jumpa minggu yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.